ہمارے بیچ میں جس شاعر کو اب ہم سب کو سننا ہے وہ عرب کی سرزمین سے آیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ عرب کے لوگ اپنی زبان کی فصاحت پر بہت غرور کرتے تھے، لیکن جب اردو کی شیرینی سے متاثر ہوئے تو اس فصاحت کو یہ بھول گئے. اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جنگل جھومے، صحرا مہکے، ایک عرب جب اردو بولے. میں اس شاعر کی بات کر رہا ہوں، ڈاکٹر زبیر فاروق، جن کی اردو زبان میں 103 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں. اور اگر میں دوسری زبانوں کی بات کروں کہ عربی، ہندی اور انگریزی زبانوں کی کتابوں کی بات کروں تو ان کی تعداد 154 ہو چکی ہے. آپ اندازہ خود کر سکتے ہیں کہ یہ شاعر جس کے یہاں پہ فصاحت بھی ہے، بلاغت بھی ہے، نرم اللہجہ بھی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں معلوم ہوگا کہ جس شہر میں آج کے مشاعرے کا انعقاد کیا گیا ہے، زبیر فاروق کو اردو زبان سے عشق اسی شہر میں ہوا تھا. تو میں چاہتا ہوں کہ زوردار تالیوں میں استقبال کریں اس محبوب شاعر کا جو عرب کی سرزمین سے یہاں پر آیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ان کے یہاں شاعری، اس کا رچاؤ، اس کے یہاں لہجے کی غنائیت کیا کیا ہے. محترم زبیر فاروق صاحب. زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا، زہر تنہائی کا کارگر ہو گیا، جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا. واہ. جسم میں درد اب تیزتر ہو گیا، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا. واہ واہ واہ. ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، ایسا مصروف ہوں زندگی کے لیے، خود سے ملنا بھی اب مختصر ہو گیا. ہم چلے تھے جہاں سے، یہ حیدرآباد کے لیے ہے، ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے، ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے، ختم فاروق اپنا سفر ہو گیا. یہ حیدرآباد کے لیے، ہم چلے تھے جہاں سے وہیں آ گئے. یہی ہوا تھا کہ یہاں سے ہم نکلے تھے تو ہم گئے تھے بنگلور سے اوٹی جا رہے تھے، تو بیچ میں میسور آ گیا اور وہاں پہ کسی نے پوچھا کہ اگر آپ ٹیپو سلطان کا مزار دیکھنا چاہیں گے، تو میں نے ان کو کہا جی بالکل، کیوں نہیں. جب میں وہاں جاتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں، دو مسلمان حکمران اپنے اپنے بلبوتے پہ مشہور ہیں، نہ باپ بیٹے کی وجہ سے، نہ بیٹا باپ کی وجہ سے. میرا مراد ٹیپو سلطان اور حیدر علی کے بارے میں بول رہا ہوں میں. تو پہلا شعر اردو شاعری میں، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے. عزت نہ پا سکو گے بزرگوں کے نام سے، جانیں گے لوگ تم کو تمہارے ہی کام سے. اور جب میں لوٹ آیا، جب میں بنگلور سے اوٹی کی طرف چل رہا تھا تو پھر میں اردو کا شاعر نہیں تھا، لیکن جب لوٹ آ رہا تھا بنگلور کو تو میں اردو کا شاعر تھا. اور یہ بنگلور جو ہے وہ گارڈن سٹی آف انڈیا ہے. میں آپ کو ایک شعر سنا رہا ہوں جو سب کو نظر کر رہا ہوں. میں جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اوپر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، سب کو میں نظر کر رہا ہوں. یہ بنگلور میں ہم نے کہی ہے یہ شعر جو ہے کہ یہ دنیا ایک گلستان ہے، ہم سب ایک گل ہے. فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. فاروق کتنے گل ہیں چمن میں کھلے ہوئے، پہچان سب کی ہے مگر اپنے ہی نام سے. دراصل کیا ہے کہ ہمارے پاس جو ہے کم از کم 2 لاکھ اشعار ہیں اور جو ہے 31,000 غزلیں ہیں. تو کیا سناؤں؟ تو اب یہی ہے کہ جو مجھے سب سے بہترین لگتا ہے میں وہ سناتا ہوں، ورنہ تو صبح تک پہ بھی سناتے رہ سکتا ہوں. مجھے سب حفظ ہے، زیادہ تر حفظ ہے. تو میں آپ کو اپنی بہترین غزلیں سنا رہا ہوں. زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں، زنداں کے در کے پاس سلاسل کی زد پہ ہوں، سچے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں، سچے لبوں پہ اس لیے باطل کی زد پہ ہوں. لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہیں کہیں، لگتا ہے وہ ضرور ملیں گے یہیں کہیں، بھٹکا ہوا ہوں پھر بھی میں منزل کی زد پہ ہوں. اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے، اس کا خیال چین سے رہنے نہ دے مجھے،
मैं अपने घर में रह के भी कातिल की जद पे हूँ। क्या बात, वाह वाह उसका वाह, ख्याल वाह, चैन वाह, से क्या रहने न दे मुझे, मैं अपने घर में रह के भी कातिल की जद पे हूँ। मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, मुझे धकेलती है मुझे खुशकियों के संग, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की जद पे हूँ, यूं तो समंदरों में हूँ साहिल की जद पे हूँ। और दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि उस दिल की जद पे हूँ। दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, दुश्मन दिलेर होता तो आता मजा मुझे, फारूक डर रहा हूँ कि बुज़दिल की जद पे हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। पिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, बिछड़ा था तो फिर चेहरों के जंगल में छुपा था, गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपा था, गम जिसका मेरी जीज के पल पल में छुपा था। वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, वाह, वो कैसी कशिश थी जो मुझे खींच रही थी। बहुत खूब, वो कौन सा चेहरा था जो आंचल में छुपा था, यूं उसका बुला देना तो आसान नहीं था, गम उसका हमें जहर की दलदल में छुपा था। और बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तोड़, बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तोड़, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। बच पाया न वो खंजर कातिल से किसी तोड़, बदबख्त छुपा जाके तो मक्तल में छुपा था। और ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, ढूंढा था जिसे सीप ने फारूक कई साल, वो कतरायाब आज भी बादल में छुपा था, वो कतरायाब आज भी बादल में छुपा था। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। वाह क्या बात है। इस बार भी इकरार है इनकार के पीछे, मिलता है सदा फूल किसी खार के पीछे। करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। वाह, करता हूँ कभी उनसे जो इजहार तमन्ना, वो चेहरा छुपा लेते हैं अखबार के पीछे। आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, आवाज तो पहचानी हुई लगती है मुझको, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे, हैरान हूँ मगर कौन है दीवार के पीछे। मैं जन्म से माजूर था जब मैंने ये देखा, मैं जन्म से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। मैं जन्म से माजूर था जब मैंने ये देखा, कोसार है एक और भी कोसार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। अब और बनाओ ना मुझे जान गया मैं, किस दर्जा रियाकारी है इस प्यार के पीछे। और फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, फारूक सितम कैसा किया हम पे ये उसने, बीनाई भी को बैठे हैं दीदार के पीछे। ये जो मुशायरा है आज का, ये ZK TV पे आप मुकम्मल देख सकते हैं और बहुत अच्छा कवरेज किए हैं लोग, हर एंगल से, हर अंदाज से। और माशाल्लाह आप लोग देख के आप खुद जो है ना एंजॉय करिए और इसका जो है लुत्फ़ उठाइए। माशाल्लाह मैं समझता हूँ कि वन ऑफ हिज बेस्ट काइंड ये लोग जो है सा कवरेज की। हाँ, ये मुशायरा बहुत अच्छा रहा, उम्दा रहा और काफ़ी जैसो लोग यहाँ पर ज़ौक़ वाले लोग आए थे। इंशाल्लाह इसी तरह जो है आगे भी प्रोग्राम रखेंगे और आप लोग ज़हमत देंगे, आइए लुत्फ़ उठाइए, एंजॉय करिए और उर्दू ज़ुबान को जैसो तक़वियत मिलेंगी इससे इंशाअल्लाह ताला।
दाग दहलवी फाउंडेशन की जानिब से जो मुशायरा मुनक्किद किया गया, एक बहुत ही बेहतरीन मुशायरा था, बहुत ही कामयाब मुशायरा, जिसमें मुल्क और बैरूनी ममालिक से बहुत ही मयारी शायरी पेश की गई। और जो शोरा आए थे उन्होंने बहुत ही मयारी शायरी पेश की, और मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूँ सैयद मिस्किन अहमद साहब को, जिनकी काविशों की बदौलत ये मुशायरा मुनक्किद हो सका। इस मुकम्मल मुशायरे को आप ZK TV पर देख सकते हैं। इस मुशायरे को मुकम्मल देखने के लिए ZK TV को सब्सक्राइब कीजिए।